ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋੜ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋੜ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨਾ ਮਿਟੈ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਾਹ ਦਿਸ ਜਾਪੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਸ਼ਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਬਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
जिथे असी गुरु प्यारिਆਂ पासों गुरु सवारिਆਂ पासों सतगुਰਾਂ जी की अमृतमई बाणी का रस पिंडा कीर्तन सरवण करके हटे हाँ। उस तो उपरंत आप जियां दे नाल गुरबाणी विचार करने का कुछ कुछ समा प्राप्त होया है। आप जियां ने दास दे पासों सतगुਰਾਂ जी की पावन बाणी दे विचों धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया शब्द जो गौंड राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन अंग 864 उत्ते सुभायमान है सरवण किया है। जिस तरह आप सब जानते हो कि अज दे पावन दीवार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पहले प्रकाश दिहाड़े को मुख रखते हुए सजाए जा रहे हैं। यतन करांगे जिथे इस शब्द की विचार करनी उथे नाल नाल गुरु की महिमा की भी असी विचार करांगे। आओ विचार आरंभ करने तो पहला धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी को सीस झुकाउंदे होया गुरु घर की मर्यादा को मुख रखते हुए कलगीधर पिता जी वालों बख्शी हुई फतेह के नाल सांझ पाइए जी। दोवें हाथ जोड़ के प्यार सत्कार नाल फतेह प्रवान करवाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुਰਾਂ जी के इस पावन शब्द के अंदर सानू समझाउणा कीता है कि जिहड़ा मनुख गुरु की शरण दे विच रहिंदा है एक तो उसके जीवन दे विच तब्दीली आउंदी है ते दूसरा उस मनुख के जीवन दे विच दुख दर्द ते किसी भी तरह की भटकना जिहड़ी भी होवे वो खत्म हो जाती है। कि जिहड़े गुरु का जाप करते ने गुरु की विचारधारा को अपने जीवन के अंदर धारण करते ने पातशाह जी आखते ने कि वो मनुख जगत दे विच इस पूरे संसार दे विच वडियाइयां प्राप्त करते हैं मान हासिल करते हैं। इस शब्द के रहाव वाले बंद के अंदर पातशाह जी समझाउणा करते ने गुर परमेश्वर एको जान जो तिस भावै सो परवान। पातशाह जी समझाउणा करते हैं कि हे मेरे मना भी तू गुरु अते परमेश्वर नूं एक स्वरूप समझ। गुरु अते परमात्मा नूं एको रूप जान क्योंकि जो कुछ भी अकाल पुरख प्रभु परमात्मा नूं पाउंदा है गुरु भी उस विचार नूं सिर मत्थे मनदा है। गुरु भी उस विचार दे नाल सहमति प्रगटाउंदा है। इस करके तू गुरु अते परमात्मा के स्वरूप नूं एक करके जान। इन्हां नूं वख-वख ना समझी कि परमात्मा की विचारधारा वख है जब परमात्मा का सिद्धांत वखरा है गुरु का संकल्प वखरा है। गुरु अते परमेश्वर की जिहड़ी भी विचारधारा है जिहड़ा भी संकल्प है वो एको ही चलिया आंदा। जेकर असी गुरु शब्द की परिभाषा समझण का यतन करिए तो असी इन्ने के विचार सानू पता है इन्ने के विचारां दे नाल असी भी सहमति प्रगटाउंदे हां जब वख-वख विद्वानां दे पासों वख-वख पुस्तकां दे जरिए असी इन्ने के विचार सरवण कीती है भी जिस दे कोलों कोई भी मनुख सिक्ख्या प्राप्त करता है उसनूं गुरु आख्या जाता। गुरु दे परथाए समकाली शब्द जां समानार्थक शब्द असी अध्यापक भी कह लैंदे हां टीचर भी कह लैंदे हां। पर जदों असी विद्वानां नूं पढ़न दा यतन करदे हां जां जिहड़े महान लेखक होए ने जिन्हां दे विचों भाई वीर सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ शब्दकोश दे विच गुरु दे शब्द अर्थ करदियां होया सानू समझाउणा कीता कि गुरु शब्द जिहड़ा है संस्कृत भाषा का शब्द है ते गुरु शब्द दो अखरां दे सुमेल तो बनिया गग्गे नूं औंकड़ ते रारे नूं दलैंकड़। गग्गे नूं औंकड़ दा भाव हुंदा हनेरा ते रारे नूं दलैंकड़ दा भाव
ਚਾਨਣ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਖਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਨ ਵੰਡੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 4 ਕਿਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਗੁਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਸ ਗੁਰ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਗੁਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਭਰਿੰਗੀ ਰੀਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਰਿੰਗੀ ਗੁਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਰਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉੜਦਾ ਕੀੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉੜਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੀਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਘਰੀਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੀਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀਪਕ ਗੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਿੰਗੀ ਗੁਰ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਸ ਗੁਰ, ਤੀਜਾ ਚੰਦਨ ਗੁਰ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀਪਕ ਗੁਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾੜ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਕਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨਾ ਮਿਟੈ ਦਾਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ, 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਗਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਈ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੰਡਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਤਾਕਾ ਭਾਗੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूरन काल। हुण गुर का दर्शन देख निहाल, गुरु के दर्शन भी समझना सानू जरूरी है। दुनियावी तौर के उत्ते जेकर असीं दर्शन की गल कर लीए तो असीं आखदे ने भी अखां दे नाल जिहड़ी चीज़ नूं देख लिया तो आखदे ने भी असीं इहदे दर्शन कर लए। पर गुरबाणी के अनुसार जो समझण का यतन करांगे, पातशाह जी आखदे ने सतगुर नो सब को देखदा, जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। गुरु के दर्शन भी यही ने भी गुरु के शब्द की विचार करना। असी सेवा की गल की, गुरु के चरणों की गल की, गुरु के दर्शनों की गल की। तिन्ना शब्दों का अर्थ यही बनता भी गुरु के शब्द की विचार करनी। यही गुरु के दर्शन ने, यही गुरु की सेवा है, यही गुरु के चरणों के नाल जुड़ना है। तो पातशाह जी आखते हैं कि गुरु के दर्शन भाव गुरु के शब्द की विचार कित्या ही मनुख का मन निहाल हो जाता, चढ़ती कला हो जाती। गुर के सेवक की पूरन काल, गुरु के सेवक की जिहड़ी भी की हुई गुरु की सेवा है, शब्द विचार है, वो फिर थाए पै जाती, वो फिर पूरन हो जाती। गुर के सेवक को दुख न व्यापै, गुर का सेवक दा दिस जापै। इसे तरह गुरु के सेवक के फिर जीवन के जदों उन्हें शब्द नूं कमाना शुरू कर दिता ना, शब्द की कमाई शुरू कर दी, तो फिर पातशाह जी आखते ने कि वह फिर गुरु का सेवक जदों अपने जीवन के अंदर शब्द नूं कमाना शुरू कर दिंदा, गुरु के दसे वचनों के अनुसार अपना जीवन जिउना शुरू कर दिंदा, तो फिर उस गुरु के सेवक जिहड़ा है वो पूरे जगत दे विच प्रगट हो जाता। उसका जीवन जिहड़ा है बदलिया जाता, जीवन दे विच तब्दीली आ जाती। आत्मक तौर के उत्ते उसका जिहड़ा किरदार है ना वो उच्चा चक्या जाता है। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए। कहते गुरु की महिमा असीं कर तां लैने आ, यतन तां करदे आ, पर कहते गुरु की महिमा इन्नी क विशाल है तो इसका अंत नहीं पाया जा सकता। 35 महापुरखों ने सानू ये बाणी का कीमती खजाना बख्शिश किया, पर फिर भी पातशाह जी ने यही समझाउणा किया कि उस अकाल पुरख का अंत नहीं पाया जा सकता। 1430 अंगां दे उत्ते पातशाह जी ने बाणी दर्ज कर दी, पर फिर भी आख्या भी वह अंत नहीं पाया जा सकता। एक निमाणा या यतन किया गया भी उसकी सिफत सलाह की गई है। वो किड्डा है, कित्थों शुरू होंदा ते कित्थे उसका अंत हो जाता, उसका कदे भी अंत नहीं पाया जा सकता। तो इस तरह पातशाह जी आखते ने, कहो नानक जाके पूरे पाक, गुर चरनी ताका मन लाग। तो फिर अखीर दे विच धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज समझाउणा करते ने कि दास नानक आखदा भी भाई जिस मनुख दे चंगे भाग हुंदे ने, जिस मनुख दे चंगे भाग जाग पैण, उसे दा ही मन गुरु की सेवा दे विच जुड़दा है, उसे दा ही मन गुरु के दर्शन करन दे लई पतीजदा है, उसे दे मन दे विच गुरु के दर्शनां दे लई प्यास पैदा हुंदी, ते उसे दा ही मन गुरु के चरनां दे नाल जुड़दा जिहदे पूर्ण भाग जाग पैंदे। धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी का उच्चारण किया होया शब्द असी विचारिया है। यतन करना भी असी एक नुकता ही, एक विचार ही, एक पंक्ति की विचार ही अपने जीवन के अंदर धारण कर लीए, तां जो साडा गुरु की हाजरी दे विच जुड़ के बैठा सफला हो सके। इन्नियां क विचारां प्रवान करनियां, विचारां करदिआं भुल्लां चुकां हो जाणियां सुभाविक ने। गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है। बख्शदिआं होइआं फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।